ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман пешкаши шумо мегардонем. Дар студия Саид Аҳмадзода Шукрона. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Ниццаи ҷумҳурӣ Фаронса шуданд. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Ниццаи ҷумҳурӣ Фаронса шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Кот-де-Азури шаҳри Ницца президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии Фаронса самимона истиқбол гирифтанд. Дар ин сафар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба уқёнусҳо ва маросими муаррифии оғози 10-солаи байналмилалӣ барои илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 дар ҷумҳурии Фаронса иштирок ва суханронӣ хоҳанд кард. Сарвари давлати мо ба ин чорабиниҳои байналмилалӣ ба ҳайси роҳбари давлати ташаббускор ва пешоҳанг дар умури ҷаҳонии обу иқлим аз ҷониби роҳбарияти давлати Фаронса ва созмони ЮНЕСКО даъват шуданд. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ниццаи Фаронса дар чорабинии сатҳи баланд оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ниццаи Фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз изҳор доштанд, ки Тоҷикистон дар чорабинии имрӯза ҳамчун яке аз кишварҳои ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ иштирок дорад. Дар суханронии худ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи ташвишовари тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, обшавии бесобиқаи пиряхҳо, норасоии оби ошомиданӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли ин мушкилот андешаронӣ намуда як қатор пешниҳодҳо ба миён гузоштанд. таъкид гардид, ки то 60% пиряхҳои Осиёи марказӣ дар кӯҳсори Тоҷикистон воқеъ буда дар рушди ҳамаи соҳаҳо ва ояндаи устувори минтақа нақши асосӣ мебозанд. аз раванди ташвишовари обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва паёмадҳои харобиовари он ёдовар шуда, президенти кишвари мо изҳор доштанд, ки оқибатҳои ин раванд ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳо зарари калон расонда ба ҳаёти одамон таҳдид менамоянд. тадбирҳои мушаххаси андешидаи Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва нигоҳ доштани устувории муҳити зистро таъкид намуда, сарвари давлат иброз доштанд, ки кишвари мо таи 20 соли охир дар арсаи ҷаҳонӣ рӯзномаи обу иқлимро бо муваффақият пеш мебарад. ташаббусҳои мо дар самти обу иқлим аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 14 қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфта мавриди татбиқ қарор гирифтанд, изҳор доштанд роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо қаноатмандӣ гуфта шуд, ки пешниҳоди Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034 ҳамчун 10-солаи амал барои илмҳои криосферӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. ба андешаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабули қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар ин хусус аҳамияти ҳифзи пиряхҳо ва тақвияти илму таҳқиқотҳоро дар соҳаи криосфера ба таври возеҳ тасдиқ кард. роҳбари давлати мо бо қаноатмандӣ таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба ташаббуси нави Тоҷикистон оид ба эълон кардани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷалб намуданд. таъкид карда шуд, ки дар охири моҳи соли равон ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қатномаи марбутаи Маҷмаи умумии Созмони Милал нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ кард. доир ба ҳадафҳои ин чорабинии сатҳи баланд андешаронӣ намуда, сарвари давлат изҳор доштанд, ки нахустин конфронси байналмилалӣ барои сафарбар кардани иродаи илмӣ ва сиёсӣ ба дарёфти роҳҳои ҳалли устувори ҳифзи сарчашмаи оби тоза
یعنی پریخو زمینه مساعد فراهم آورد. اثنای سخنرانی راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین توجه اشتراکداران چاره‌بینی را به مسئله‌های کاهشیابی به سابقه کریوسفر جلب نمودند. ذکر کرده شد که روند کاهشیابی کریوسفر به زندگی با ثبات مردم سیاره تهدید جدی ایجاد کرده میتواند تا سال 2050 به 1 میلیارد نفر اهالی منطقه‌های نزدیک ساحلی و جزیره کشورها تاثیر نظررس رساند. در این ضمن سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که به اینابت اهمیت پریخو و با مقصد آموزش دقیق تاثیر تغییریابی اقلیم با آنها ما تصمیم گرفتیم که در همکاری با شریکان بین المللی در شهر دوشنبه مرکزی هماهنگسازی منطقوی عاید به یخشناسی را تأسیس دهیم. در فراورد سخن پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از جامعه جهان دعوت نمودند که همکاری بهر حفظ کریوسفر و تقویت علم‌های کریوسفری در همه سطح‌ها گسترش داده شود. در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس که چاره‌بینی سطح بلند آغاز 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 در دایره آن برگزار گردید. رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها از 65 کشور جهان، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و رهبران یک قطار سازمان‌های دیگر بین المللی و منطقوی اشتراک می‌کنند. همایش سطح عالی برای معرفی 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حیث راهبر کشور پیشوا در امور آب و اقلیم و حفظ پریخو افتتاح نمودند. مراسم افتتاح سپس با سخنرانی مدیر کلی یونسکو خانم آدری ازول ادامه یافته. از جانب پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون حسن انجام یافت. رسیدن به تامین امنیت غذایی یکی از 4 هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده. استفاده امکانیت‌های ایلوگی طبیعی و بالان برداشتن حاصلخیزی خاک به افزایش استحصال محصولات کشاورزی در تاجیکستان صاحب استقلال مساعدت نموده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در شرایط دوچندشوی طلبات به مواد غذایی در بازار استعمالی جهان باید هر یک عائله توسط استفاده ثمرناک امکانیت‌های طبیعی افزایش استحصال محصولات کشاورزی را تامین و وابستگی عائله را از بازار استحصالی کم کند. در شرایط شهر و ناحیه‌های کوهی بلند برداشتن حاصلخیزی خاک و وادی‌ها گرفتن 2-3 تا حاصل از زمین چه اهمیت داشته می‌تواند؟ نوروزشاه عزیزالله گزارش می‌دهد. حالا شماره نفرانی که از نارسایی مواد غذایی تنقیسی میکشند 345 میلیون نفر بوده. طبق پیشگویی تا سال 2030 به 670 میلیون نفر خواهد رسید. سال 2023 در جهان به 158 میلیون اهالی دولت‌های عالم کمک غذایی دسترس کرده شده است. هر سال با سبب دگرگونشوی اقلیم تقریباً 12 میلیون گکتار زمین امکانیت حاصلدهی خود را گم میکند. موافق نشاندادها اگر حادثه همین خیلی رفتن گیرد، همین حادثه ها این به آن آورده میرساند که در آخری همین 10 ساله، یعنی که به 5 سال دیگر رو گیریم، اگر همین 10 ساله آخر باشه دیگر این تعداد اهالی که از تنقیسی میکشد در مواد غذایی با 582 میلیون آورده میرسد. بنابراین با نظر داشت پیش بینی ها پیشوای معظم ملت دائما در برآمدهای خودشون، یعنی که قریب یک 10 سال آخر قید کرده میگذارند که بیشتر و بیشتر ما استحصالات محصولات کشاورزی رو در جمهوری تاجیکستان به راه مانیم و این خیلی نشاندادهای خوب ما نائل شدیم. طبق تحلیل ها شماره نفرانی که در دولت های گوناگونی عالم از نارسایی مواد غذایی تنقیسی میکشند همه ساله زیاد میگردد. دگرگونشوی اقلیم، بیابانشوی، ناآرامی ها در بعض دولت ها، زیادشوی اهالی کره زمین سبب اساسی دانسته می شود. طبق معلومات سازمان ملل متحد سال 2022 هر روز به حساب میانه در سراسر جهان 828 میلیون نفر از نارسایی غذا اذیت میکشند.
تعداد نفرانی که سال 2019 از نارسایی مواد غذایی در دولت‌های جهان تنقیصی کشیدند 135 میلیون نفر را تشکیل می‌نمود. این شماره در سال 2022 به 345 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال 2019 210 میلیون نفر زیاد میباشد. نارسایی مواد غذایی در جهان تدریجاً بیشتر می‌گردد. استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده تاجیکستان از یک زمین به دست آوردن چند حاصل مطابق گردانیدن روند کشت و پرورش زراعت بر شرایط کنونی اقلیم و مهنت پیوسته را تحلیلگران وسیله اساسی برای سعادت عائله ارزیابی می‌کنند. نوع و نمودی زراعت ها رو در استحصالات کشاورزی جاری کردن ما در کار است که آنها بخصوصا به عوضشوی اقلیم به خشکسالی ها و آنها استوار باشند و آنها توانند که در حالت ناگوار هم یک حاصل دلخواه داده توانند. ما باید که در روند کشاورزی ما باید که تمام اصول معاصر آن را استفاده بریم. خصوصا با نظر داشتی که ما یک منطقه آسیا جاگیر هستیم و در اینجا باشد اگر اساس تغییریابی اقلیم ها اگر در دیگر منطقه ها با زیاد شدن آبخیزی ها یعنی که بارشات ها باشد در ما اصلا به خشکسالی ها آورده میره، یعنی که خشکسالی بیشتر به خشکی آورده میرساند. از این جهت ما باید که نوع و نمودی زراعت ها رو انتخاب کنیم که به خشکی بیشتر تاب‌آور باشد و ما باید که اصول های معاصر آبیاری آن را یعنی که هم آبیاری قطرگی هم آبیاری یعنی که بارانی هم دیگر اصول های آبیاری را یعنی که برامانیم. بعد که ما تکنولوژی پرورش زراعت را اصول معاصر را استفاده می‌بریم البته ما گرفتن حاصل بلند را حاصل دلخواه را به دست میاریم. اگر در دولت‌های دیگر مردم از نارسایی مواد غذایی تنقیصی کشند، در دولت‌های پیشرفته بالاروی ارزش محصولات کشاورزی مشکلی اساسی عنوان می‌گردد. در سال 2023 تنها از جانب سازمان ملل متحد 158 میلیون نفر در سراسر جهان کمک غذایی دسترس نمودند که این بلندترین نشانداد در طول تاریخ میباشد. طبق پیشگویی سال 2003 بیش از 670 میلیون نفر میتوانند احساس گرسنگی کنند. ما باید که فعالیت خود را به عوضشوی اقلیم مطابق سازیم. عوضشوی یعنی که اقلیم با ما مطابق نمیشود. ما باید که به فعالیت خود ما مطابق شویم و هر قدری که ما تیزتر و بروقتر فعالیت خود را با عوضشوی اقلیم مطابق میشویم همون قدر مطابقتر میگردیم و همون قدر مثلا خصوصا استحصالات کشاورزی خوب براه مانده میشود، همون قدر محصولات بیشتر استحصال میشود و همون قدر ما هم بازار داخلی و هم صادرات خود را بیشتر تامین مینماییم. طبق تحلیل ها گفته می شود که در صورت استفاده بیشتر امکانیت های طبیعی می توان نشاندادهای استحصالی را بلند و در برابر تامین طلبات بازار استعمالی امکانیت های صادراتی را وسیع گردانید. طبق معلومات از تعداد عمومی نفرانی که از نارسایی مواد غذایی تنقیصی میکشند 60% در دولت‌های ناآرام زندگی میکنند. رسیدن به قدر استقلال دولتی، استفاده بیشتر امکانیت‌های طبیعی، مهنت پیوسته و به طلبات زمان مطابق گردانیدن روند کشت و پرورش زراعت از امکانیت‌های اساسی برای افزون گردانیدن استحصال محصولات کشاورزی دانسته می‌شود. یعنی هر فرد مهنت نموده زمین را ثمرناک استفاده میبرد و وابستگی عائله را از بازار استعمالی کم میکند، سعادت زندگیش افزون میگردد. نوروسی عزیزالله، رجب علی محمدعلی، بهادر حسنزاد، اخبار. کشاورزان و خوجاگیداران ناحیه دوستی در نتیجه همکاری با متخصصان ساحه و رعایت درست و سریوقتی اگروتکنیکای پرورش زراعت امروزها با جمع‌آوری یکچند نامگوی محصولات به خصوص کرم، گلکرم، لبلبوی سرخ، پولیزی، پیاز و دیگر نامگوی سبزوات مشغول بوده در برابر سهم گذاشتن در تامین طلبات بازار استعمالی وطنی همزمان قسمت معینی آن را به خارج مملکت نیز صادر می‌نمایند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد از ناحیه دوستی. خوجاگیداران و ساکنان ناحیه دوستی با در نظر داشت طلبات بازار و در همکاری با عالمان و متخصصان ساحه سال از سال راه و اصولهای پیشرفته و منفعت آور کشاورزی را در عمل تطبیق کرده به نتیجه های نظررس نائل گردیده ایستادند. طبق اطلاع مسئولین امسال خوجاگیداران ناحیه در میدان زیاده از 900 گکتار پولیزی و نزدیک به 1300 گکتار کشت سبزوات بروقتی را به راه مانده امروزها به جمع آوری حاصل آن مشغول بوده در تامین طلبات و فراوانی بازار استعمالی حصه مناسب خود را گذاشته ایستادند.
مخصوصاً خواجگیداران به جمع‌آوری حاصل فراوان و خوشصفت کرم، گلکرم، لبلبوی سرخ، پالزی، سبزوات و حاصل باغات مشغول بوده ابراز می‌نمایند که برابر آنکه صاحبکاران محصول دسترنج آنها را از صحرا به طور یکلخت خریداری کرده به دیگر منطقه‌های مملکت انتقال می‌دهند، همزمان قسمت معین آن به خارج مملکت نیز صادرات گردیده ایستاده است. لبلبی سرخ، کرم، کارتوشک بروقتین کلیونکا، پیاز، هندلک، تربوز صادرات شده ایستاده است. این همین روزا تا 1000 تن را ما رساندیم صادرات. همین روز بازار داخلی جمهوری هندلک و تربوز رسانده ایستادیم. ساکنان و خواجگیداران ناحیه دوستی به خوبی درک نمودند که در مملکت ما رشد ساحه کشاورزی یکی از عامل‌های اساسی تامین امنیت آذوقه‌واری، فراگیری ساکنان با جای کار، تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام، تقویت اقتدار صادراتی و در مجموع بهره غنی گردیدن بودجه دولت و باز هم بهتر شدن شرایط کار و روزگار ساکنان نقشی مهم دارد. پولزی علاقه پخته رسیده جمع‌آوریش شروع شده، غلادونگی با پرگی جمع‌آوری شد، همه زمین‌های کشت اساسی خالی شدند، کشت تکراری را محصولات‌های خواجگی قشلاق از آن جمله لوبیاگی، مکای دون، سیلوس، شالی کشت می‌کنیم. با در نظر داشت فراوانی محصولات جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای سری وقت و به تلف به فروش برآوردن دسترنج کشاورزان با تشبث مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دوستی در همکاری با صاحبکاران محلی در حدود ناحیه بازار موسمی تشکیل کرده شده است. با گفته خواجگیداران فعالیت بازار موسمی دوام یک چند سال اخیر که اساساً شامگاهان فعالیت می نماید برای صرفه وقت و یک لخت به سودا رفتن محصولات جمع آوری گردیده مساعدت کرده ایستاده است. طبق اطلاع مسئولین ساحه امروزها وسعت کارهای صحرایی در همه جماعت شهرک و دهات ناحیه دوستی مشاهده می گردد و دهقانان مقصد دارند که جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش های حکومت مملکت در سمت استفاده مقصدناک زمین و رشد ساحه کشاورزی حاصل رسیده را هرچه زودتر جمع آوری کرده در میدانهای از حاصل خالی گشته کشت تکراری زراعت گوناگون را به راه مانند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. باغ نباتات پامیر که در شهر خوروغ جایگیر است از جهت جایگیرشوی یکی از باغ‌های بلندترین دنیا از سطح بر به حساب می رود. در این باغ درختان نادر گرد آورده شدند. از سال 1940 تا به امروز مساحت باغ وسیع گردیده به نگاه بینی آن توجه خاصه ظاهر می گردد. وابسته به وضع امروزه باغ همکارانمان گزارش می دهند. باغ نباتات پامیر در بلندی 2320 متر از سطح بحر قرار داشته مساحت آن 63 گکتار زمین را در بر گرفته است. در اینجا زیاده از 2600 نمود رستنی‌های گوناگون فلورای جهانی گرد آورده شدند. باغ تاریخ چندین ساله داشته امروزها بهره رشد و نموی آن عالمان جهد و تلاش به اندازه نموده ایستادند. متخصصان ورزیده در برابر نگاه داشتن زیبایی‌های این باغ بهشت‌آسا همچنین به آموختن پرورش عالم رستنی‌های طبابتی و آرایشی و گذرانیدن تجربه‌ها مشغول می‌باشند. در قطعه تجربوی رستنی‌های شفابخش خصوصیت‌های بیولوژی رستنی‌های علفی یک ساله و بسیار ساله را آموخته ایستاده ایم. لازم به یادآوری است که طول 3 سال می شود که با خصوصیت‌های رستنی‌های شفابخش یعنی با آموختن فنولوژی، دینامیک رسش و قدکشی قوقوتی، سنبل و چایکهک مشغول هستم. رستنی‌های شفابخش قوقوتی و چایکهک اینا رستنی‌های محلی هستند و رستنی سنبل باشد این از دیگر جای اینترادوسنت است و به شرایط باغ بوتانیکی مطابق کرده شده است. رستنی‌های شفابخش را در طب حاضر زمان و در طب قدیم این را استفاده زیاد می‌بردند. این حال رستنی‌های را که ما با آنها سر و کار داریم آنها در دوره مخچه‌بندی قرار دارند. باغ نباتات پامیر هنوز از قرن 20 باز مایه افتخار علومان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. در اینجا نمونه‌های گوناگون
گوناگуни набототи дунё гирд оварда шуда ҳангоми ворид шудан ба ин макони дилфиреб инсон худро дар ҳалқаи беҳтарин боғҳои дунё эҳсос мекунад. маҳз бо ҷаҳду талоши олимони тоҷик дар ин ҷо намудҳои беҳтарини дарахтон аз давлатҳои дур наздики олам гирдоварӣ шуда нашъунамои хуб доранд. боғи ботаникии Помир ҳақиқатан макони назарабову дилфиреб буда диққати ҳазорон нафарро ба худ ҷалб намудааст. зимни гаштугузор дар боғ ба мушоҳида мерасид ки ходимони илм бо ҷидду ҷаҳди беандоза барои нашъунамои гулу растаниҳои шифобахшу ороишӣ ва намудҳои гуногуни дарахтҳои ҳамешасабзу мевадиҳанда машғул мебошанд. ходимони илм ва мутахассисон дар суҳбат бо мо иброз доштанд ки пайваста баҳри беҳбудии боғ ва аз ин ҳам зеботару назаработар гардонидани он пайваста талош меварзанд. дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ҷиҳати тоза ва озода нигоҳ доштани боғ ва ба тартиб дароварда шудани қад-қади масири нақлиёти сӯи он имкон бахшид то шуруъ аз даромадгоҳи инсонхудо дар як олами биҳиштӣ эҳсос намояд. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت سوق از سال 2022 این جانب بعد بنیاد تعمیر و نوسازی بیشتر از 10,000 انشاءات گوناگون به استفاده داده شد. این نشان دهنده اجرای 84% نقشه را بازگویی میکند. امروزها از تلاش مقامات دولتی و صاحبکاران به آن روانه شده است که انشاءات باقی مانده با سطح و صفت بلند ساخته به استفاده داده شود. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در ولایت سوق نقشه سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی که بنیاد تعمیر و نوسازی بیشتر از 12,000 انشاءات را در بر میگیرد 84% اجرا شده به خاطر استقبال سزاوار و شایسته از این جشن عمومی ملی با سهم مقامات دولتی صاحبکاران و اهالی سازنده و آبادگر روند کارهای ساختمانی در همه شهر و ناحیه‌ها تقویت می‌یابد، خصوصا در شهر خوجند. در مرکز ولایت برابر بیناهای بلند آشیانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، مکتب و کودکستان‌ها، تالار و میدان‌های ورزشی، مرکزهای معاصر سودای و خدمت‌رسانی و باغ و گلگشت‌ها و بنیاد انشاءات ساحه تندرستی نیز توجه بیشتر است. حالا در شهر خوجند ساختمانی بیناهای علاوگی مرکزی سرطانشناسی و مرکزی کلینیکوی اندوکرینولوژی با سطح و صفت بلند عملی می شود. این دو انشاءات مهمی ساحه تندرستی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق بنیاد گردیده بعدی به استفاده دادن خدمت‌رسانی طبی به اهالی باز هم بهتر می گردد. از جمله در مرکز کلینیکوی اندوکرینولوژی با بنیاد بینای علاوگی که در اساس لایحه از 5 آشیانه عبارت است با تشکیل 120 کت بستری روند تشخیص و طبابت مطابق به معیار و طلبات زمان امروز راه اندازی می شود. برای بنیاد انشاءات 25 میلیون سومانی پیش بینی شده. پودرچی جمعیت دارای مسئولیت محدود SMS کارهای ساختمانی را با سطح و صفت بلند اجرا می‌کند. مثلا پیشتر مقداری کت‌ها برای بسترکنانی در این مرکز از بس که بیماری‌ها کم دیده می‌شد بر همون مقدار کم ساختگی است و این ضرورت شد که این بنا یعنی که ساخته شود برای بسترکنانی، برای سری وقت تشخیص گذاری، برای سری وقت یاری رسانی. این بنا اصلا برای همین پیش بینی کرده شد. ماهی январи соли равон дар ҳудуди беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри хуҷанд низ корҳои сохтмонӣ дар бинои инноватсионӣ оғоз шуд. тибқи лоиҳа иншоот 8 ошиёна буда бо фарогирии 260 кати бистарӣ бояд моҳи сентябри соли 2026 ба истифода дода шавад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар ошиёнаи якуми бинои инноватсионӣ бо маром идома дорад. соли 2022 зимни ифтитоҳи бинои асосии беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри хуҷанд اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان دستور دادند که برای بیمارخانه یک بینای زمانوی نوسانی ساخته به استفاده داده شود. ماه январи سال جاری ساختمان بینای نوسانی آغاز گردیده. امروز ساختمان رفته ایستاده است. تا جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بینا پوره به استفاده داده می شود. تو جشن 35 سالگی استقلال دولتی بیناهای معموری سود و پالاتای سودا و صنعت ولایت هم مورد بهره‌برداری قرار داده می شوند. بینای سود که در اساس لایحه از 8 آشیانه عبارت است با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق و بینای 4 آشیانه پالاتای سودا و صنعت با سهم صاحبکاران بنیاد گردیده. عین زمان در این دو انشاءات کارهای ارماتوربندی و بتونریزی با مرام ادامه دارد. اقدام دیگر بنیاد بیناهای بلند آشیانه استقامتی به طور مجموعی
чунин як маҷмӯаи биноҳои баландошёнаи истиқоматиро дар кӯчаи сирдарёи шаҳри Хуҷанд ширкати иморатсоз бунёд намуд. маҷмӯаи мазкур аз 10 бино иборат буда дорои марказҳои хизматрасонӣ, ҷой барои кӯдакон, кӯдикистон ва таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ дуқабата иборат мебошад. айни замон зиёда аз 60% корҳои сохтмонӣ васткунӣ ба итмом расида мо тасмим гирифтем ки ба ҷашни 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода диҳем. ширкати иморатсоз тасмим гирифтааст ки дар маҷмӯаи мазкур як бинои гармидиҳӣ бунёд намояд. ҳамин тавр дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд корҳои созандагию ободонӣ вусъат ёфта, дар асоси нақшаи тасдиқшуда то моҳи сентябри соли 2026 боз бештар аз 2000 иншооти дигар сохта ба истифода дода мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи Сангвор вусъат дорад. дар раванди корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 82 иншооти гуногун таъинот бунёд шуда истодааст. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Сангвор. ноҳияи Сангвор аз пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе дар масофаи 205 километр дур ҷойгир буда, солҳои соҳибистиқлолӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин гӯшаи дурдасти Кӯҳистон хеле ҳам ободу зебо шудааст. аз ҷумла бунёди даҳҳо биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг ва дигар иншооти ҳаётан муҳим боиси пешрафти иқтисодӣ гардида, ҷиҳати рушду инкишофи хоҷагии халқи ноҳияи Сангвор барои солҳои 2021-2025 зиёда аз 174 лоиҳаи дигар таҳризӣ шудааст, то барои таъмини зиндагии шоистаи мардум заминаи воқеӣ муҳайё карда шавад. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамъиятҳои деҳоти ноҳияи Сангвор сохтмони як қатор иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ ҷараён дорад. аз ҷумла дар маркази ноҳия сохтмони бинои иловагии муассисаи таълимӣ барои 650 хонанда идома дошта, зарурати сохтмони бинои нави таълимӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои таълиму тарбияи насли навраст дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. аз рӯи лоиҳа иншооти таълимӣ аз 4 бинои кушоду барҳаво иборат буда, он 2 бинои таълимӣ, толори варзишиву маҷлисгоҳҳоро дар бар мегирад, то дар оянда барои баландбардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон ҳамаи шароитҳои зарурӣ муҳайё гардад. то ҳамин давраи соли ҷорӣ дар 2 бино корҳои сохтмони асосӣ анҷом ёфта, дар қисматҳои дигари иншоот корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақшаи фармоишгар ҷараён дорад. соли ҷорӣ дар раванди корҳои ободонӣ дар бинои беморхонаи марказӣ, таъмири шӯъбаҳои муассисаҳои тандурустӣ ва хатти оби нӯшокӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд оғоз гардид. аллакай корҳои таъмирӣ дар як қатор шӯъбаҳои беморхона анҷом ёфта, коргарон дар шӯъбаи ҷарроҳӣ ба таъмири бино машғул мебошанд. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи Сангвор идома дошта, бо анҷоми корҳои сохтмонӣ бештари иншоот марҳила ба марҳила ба истифода дода мешаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Сангвор. бинандагони гиромӣ, дар инҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. хайр.